बरपाली शीतल षष्ठी यात्रा चलित वर्ष राज्य और राज्य बाहर प्राय 1000 कलाकार जोग देवे बोली आज यात्रा कमिटी पक्षर सांबादिक सम्मेलन में सूचना दी जाइए। आज संध्यारे यात्रा कमिटी पक्षर सांबादिक सम्मेलन अनुष्ठित होता। चलित वर्ष आसंता 27 रु यह यात्रा आरंभ हो 2 तारिख जाए अनुष्ठित हो। कपिलेश्वर बाबा 27 तारिख संध्यारे मंदिर बाहरी नगर परिक्रमा करी भंडार गृह को जीवे। 28 तारिख में कन्या मनोनयन पत्र पेंडी 29 तारिख भैरव बाबा देव निमंत्रण शोभा यात्रा 30 रे सकाळे गंठियाल फिटा और संध्यारे बरानुगमन शोभा यात्रा अनुष्ठित हो। चलित वर्ष स्थानीय तहसिल छकरू बरानुगमन शोभा यात्रा आरंभ हो हिमाद्री नगर पहुंचवा पर परदिन वैदिक रीति देव दंपति वैवाहिक कार्य अनुष्ठित हो। 31 तारिख में देव दंपति जुगल मूर्ति दर्शन व बैठकी यात्रा 1 तारिख संध्यारे लमनी शोभा यात्रा 2 तारिख प्रत्यावर्तन शोभा यात्रा मंदिर प्रवेश सह यात्रार विरति हेब बोली यात्रा कमिटीर सभापति आनंद बाबू सूचना देथिले। यात्रा पई 60 लाख टंका व्यय अटकल करा जायछि। अन्य पक्षरे चलित वर्ष यात्रा को अधिक आकर्षणीय करने ओडिशार ढेंकानाल घंटवाद्य कलाहांडी घुमुरा सह महाराष्ट्र केरल छत्तीसगढ़ पश्चिमबंग आदि राज्यर 1000 कलाकार जोग देवे बोली कमिटीर संपादक जयंत कुमार त्रिपाठी सूचना देथिले। सेहीपरि यात्रार अन्य एक मुख्य आकर्षण हेउछि तारकासुरर दरबार। हाईस्कल पड़िया मीना बजार नटराज उत्सव आदि अनुष्ठित होगा सह सहर विभिन्न छक जगार प्रत्यह मनोरंजन कार्यक्रम अनुष्ठित हो। यात्रा कमिटीर सभापति संपादकों समेत चलित वर्षर कन्या पिता संजय मेहर और यात्रा कमिटीर बहु सदस्य उपस्थित थे। चलित वर्ष अधिक जनसमागम को दृष्टि रखी विभिन्न स्थान में सीसीटीवी कैमेरा लगाଯିबा जिला प्रशासन को अनुरोध करने सह पानीय जल जोगाण शौचालय आदि व्यवस्था कराଯିବ ବୋଲି कमिटी सूत्रରୁ प्रकाश। अन्य पक्षरे प्रबल भीड़ आशंका करी जिला प्रशासन तत्परता देखा देइछि। आज संध्यारे बरगढ़ उपजिलापाल प्रसन्न कुमार पांडे नेतृत्व में पुलिस फ्लैग मार्च करा जायतिला। एथिरे तहसीलदार रुक्मण कुमार मेहर नगरपाल दिनेश गैर समेत बहु पदस्थ पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। परिशेष में पद्मलोचना साहू धन्यवाद अर्पण करथिले। एहीपरि वीडियो देखिबापई आमर मथुरा विजय फेसबुक और यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को अनुरोध। तम बरपाली महाप्रसिद्ध शीतल षष्ठी यात्रा आम अनुष्ठित होगा जाऊे यही सकाशे आगु प्रिपेरेटरी मीटिंग एवं आपण मैंने देखिपे पुलिस छाउनी को लेकिन सहर में शांति श्रृंखला बजाय रखापी आज गोटे फ्लैग मार्च व्यवस्था करूँ एवं जो विभिन्न प्रकार लाइन डिपार्टमेंट को दिखाई कम जो जो जगार गैप थिला से गैप केते काम होती से तार तदारख करूँ। तदारख कलापर आम हाथ में गोटे दिन अच्छी जोटा कि आम तार सुधार आनीपर। विगत वर्ष समय बहुत विशृंखला होता पुलिस उपस्थित महिला मान दुर्व्यवहार लुटपाट होता कि गोटे मामला होता तो अनेक कथा कहतु पानी कथा कहतु बिजली कथा कहतु सब व्यवस्था प्रशासन विदा बेसी सही एथर प्रशासन तत्पर निहाती निहाती भाव में एथर प्रशासन बहुत तत्पर अच्छी एपाई बहु आगु आम प्रस्तुत बैठक करूँ से सकाशे तार कामर तदारख करने आम आज समस्ते ये एकत्रित हो सीसीटीवी व्यवस्था करार व्यवस्था कराई किंतु किसी कारणवशत सीसीटीवी व्यवस्था हो पार्ला नहीं। आगामी दिन में तार व्यवस्था करने पदक्षेप देखो आमर आज प्रिपेरेटरी मीटिंग होता से प्रिपेरेटरी मीटिंग रे एडिशनल एसपी थे मुझे थी एथरक सफिसीयंट पुलिस दिज्व आ जहाँ बरपालीवासी डिमांड डीवीएफ अधिका देवाई से एसपी साहब निर्देश मते अधिका ही दबू आम पूरा सजग अच्छू जोटी इलिगाल मद बिक्री हो जोटा डिमांड थिला बंद करने से रैंपेंट रेड आम करूँ एक्साइज डिपार्टमेंट सागर आ पुलिस सबुथ एक्शन करूँ। ना एथरक से जो बस्तीटा एविक्शन माने रेलवे ट्रैक साइड रे सेठी आम टे पार्किंग व्यवस्था करूँ बोली कथा सब कमिटी सागर अधिका ट्रैफिक पुलिस रे जोटा आमर धड़ा ड्रेस पिंधिक जो ट्रैफिक पुलिस रही आपण डिमांड अनुसार अधिका डिप्लॉयमेंट हे एथर।
ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଯାତ୍ରା ଏଥର ଦେଖିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଏଥର ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ କେମିତି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ସମାପନ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ମୋର୍ ଦେନ୍ 5 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ସେଠି ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର এই শীতলষষ্ঠী যাত্রা দীর্ঘ 147 ବର୍ଷ ପୁରାତନ ଯାତ୍ରା। ଆଜି ଆମର এই ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଏକ ନିଆରା ଯାତ୍ରା। କାରଣ ସମ୍ବଲପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର ପଦମପୁର ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ଏଠି ଆମର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା ନୀତିଗତ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏଠି ଆମର ମେଢ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ସେବାକାରୀ ଭାଇମାନେ କାନ୍ଧରେ ଖାଲି ଗୋଡ଼ରେ କାନ୍ଧରେ ଧରି ଯାଆନ୍ତି, ଯାହାକି ଏହି ପରମ୍ପରା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି। ପୁଣି ତା ସହିତ ଆଉ ଏକ ପରମ୍ପରା ହେଲା ଯେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଆମର ଏଠି ତାଳୁଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସେବାକାରୀମାନେ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଏ ବ୍ରତ ଧାରଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ତାର ନିୟମକାନୁନ ଅଛି, ସେଇ ନିୟମକାନୁନ ମାନି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଏଠି ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଅଛି ଯେ ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ 147 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜମିଦାର ଯେଉଁ ହିସାବରେ ନୀତିକାନ୍ତି କରିଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜକୁ ଧରି କରିଥିଲେ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। କାହିଁକିନା ଏଠି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ସେମାନେ ଅତି ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଆମର ବିଶିଷ୍ଟ ପରମ୍ପରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆୟ ତ କେତେ ଆମେ କହିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେହ ଅଟକଳ ପ୍ରାୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛୁ। କାହିଁକିନା ସକାଳେ ପାଇଲେ ଆମର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଦେହ ଅଟକଳ ହାରାହାରି ଆମେ 60 ଲକ୍ଷ ରଖିଛୁ। କାହିଁକିନା ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ବରପାଲି ଅତି ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି। ବରପାଲି ଗୋଟେ ଯାହା 2 ଦିନ ପରେ ଯାତ୍ରା ହେବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବରପାଲି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ 60 ଲକ୍ଷକୁ ତାହା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ବିଶେଷ କରି ଯେହେତୁ ବରପାଲି ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଏହା ଆମ ବରପାଲିର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଯାତ୍ରାର ଅନୁଭୂତି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉପରେ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖୁଛୁ। ପୂଜା ଉପରେ 12 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାକି ବିଭାଗ ଉପରେ 8 ଲକ୍ଷ ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ 148ତମ ବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା 27 ରୁ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଯାତ୍ରା ସପ୍ତାହବ୍ୟାପୀ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆଜି କରୁଛୁ। ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଲା ଯେ ଆମ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀର ଯେଉଁ ଅଛି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ନୀତିକାନ୍ତି, ତା ପରମ୍ପରା ଏସବୁ ଉପରେ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଏ ଯେଉଁ ସପ୍ତାହବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କେମିତି ଲୋକଲୋଚନକୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି କରାହେଉଛି। ଏ ବର୍ଷ କେତେ ବିୟୋଟକ ରହିଛି, କେତେ କଳାକାର ଆସିବେ, କୋଉ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିବେ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପିଇବା ପାଣି, ଟଏଲେଟ୍, ବିଜୁଳି ଏସବୁ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଏ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ କମିଟି ତରଫରୁ ଆମେ 50-60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଆମର ଯାତ୍ରା ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଅଟକଳ କରିଛୁ। ତା ସହିତ ଗତ 4 ତାରିଖରେ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନିକ ମିଟିଂ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ରହିକି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା। ସେଠି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଯାତ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସବୁ କଥା ହେଇଛୁ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର ଅଛି। ତା ସହିତ ପିଇବା ପାଣି, ଟଏଲେଟ୍, ରାସ୍ତାଘାଟ, ଆଲୋକ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ତତ୍ପରତାର ସହିତ କାମ କରୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଲୁଟପାଟ ମଧ୍ୟ ହେବାର ସୁଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ମହିଳାମାନଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ ରହିଥିଲା, CCTV ଲଗାଇବାକୁ ଦାବି କରେ। ଏଥର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବରପାଲି ସମୟରେ କୋଉ ଜାଗାରେ CCTV ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଆମର ଯେଉଁ ବରଗଡ଼ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ଯେ CCTV କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମୀନା ବଜାର ଆଉ ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ଆଉ ଆମର ମଣ୍ଡପ ପାଇଁ କହିଥିଲୁ, ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସେମାନେ କିଛି ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା କମିଟି ତରଫରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମୀନା ବଜାର ରହୁଛି ନଟରାଜ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଆମର ଭଣ୍ଡାରଗୃହରେ ଆମେ CCTV ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ରାଜ୍ୟପାଳ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, କ'ଣ କରନ୍ତି ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସିବାର କିଛି ସୁଯୋଗ ରହିଛି? ଆମେ
ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଏବଂ ବରଗଡ଼ ବିଧାୟକ ସହିତ ଆମେ ରାଜଧାନୀ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛୁ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବୁ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ବରପାଲି ଯିବା ପାଇଁ କହିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଡେଟ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସିବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଅଛି। ଯାତ୍ରା ଏକ ଜାକଜମକରେ ଆଉ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି? ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ବାହାରୁ ରାଜ୍ୟର ଶାସନିକ ଦଳକୁ ଆମେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଛତିଶଗଡ଼, କେରଳ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଏସବୁ ଦଳ ଆସିବେ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଷଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଡକାହେଇଛି। ଏଥର କନ୍ୟା ପିତା ମାତା କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀରେ ଆମ ଧୂଳିଆ ସମାଜ ବରପାଲି ତରଫରୁ ସଞ୍ଜୟ ମେହେର କନ୍ୟା ପିତା ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ 7 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ଯାତ୍ରା, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦାବି ନାହିଁ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁଦାନ। ଏଥର ଏମିତି କିଛି ଅନୁଦାନ ମିଳିଛି? ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଧରିକରି ଯେ ଆମକୁ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ମଥୁରା ବିଜୟ ଫେସବୁକ୍ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଂସ୍କୃତିକ